Greetings to you all, and I feel very glad to meet all of you through this e-learning program, through video presentation on an introductory lecture on the subject of structural engineering. I feel really very happy in introducing myself to the audience here and also to the viewers. My name is Amal Raj. I am a postgraduate in structural engineering. Presently, I am working as head of the department in charge, Government Polytechnic for Women, Coimbatore. Now, before being the first lecture, I shall take a few minutes for facilitating this program for a short while. So, first of all, I do express my sincere appreciation and hearty felicitation for entering into this novel idea of e-learning program. I wish and pray for your sincere and enthusiastic endeavors in implementing this e-learning program to be fruitful and successful ultimately. I also strongly believe that this will definitely reach both urban and rural diploma students, as the presentation will be in the bilingual pattern, that is in both English and Tamil. So, with your dynamic and enthusiastic efforts and guidance, the days are not far for your dreams to come true. So, concluding my felicitation, I shall now proceed for the presentation. So, இப்போ நம்ம structural engineering subject பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். So, in the subjectல structural engineering, so this is for 5th semester civil engineering, and as per this syllabus, and there is no change in the M scheme also. We have nearly 5 units, and it is divided into 2 major divisions, two major division, part A and part B, and part A is concerned with reinforced cement concrete structures, that is, and we are having 4 units. RCC structure நமக்கு 4 யூனிட் இருக்கு, ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல 1 யூனிட் இருக்கு. இந்த 4 யூனிட்ல முதல் யூனிட் இன்னைக்கு my lecture inter lecture is concerned only with this unit 1, and that too this general introduction. So the first unit la general introduction, today I am going to give that lecture on that topic only. Then if time permits, I will also give an introduction to working stress. WSM means working stress method. WSM abbreviation சொல்றோம், அது பேர் வந்து working stress method. அதே மாதிரி அடுத்து, and in the working stress method itself, we are having analysis of singly, SR means singly reinforced beam, singly reinforced sections by that method, that is the WSM, that is working stress method. Then the currently method in practice, that is the limit state method, and we will have a small introduction, and we will have analysis, we will have both theory as well as theoretical aspects as well as problems also. And from second unit onwards, we will have only structural designs. In unit 2, we will be designing by this limit state approach, T-beams, then lintels, and this is only for flexure. Flexure means bending. பெண்டிங்ல பொறுத்தளவுல ஸ்லாப் பீம் எல்லாம் நம்ம சொல்றோம், அது வளையக்கூடிய தன்மை உடையது. எந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வளையக்கூடிய தன்மை உடையதோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபிளக்சுரல் மெம்பர்ஸ் சொல்றோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்லாப். அந்த பீம்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இருக்கு, கேன்டிலிவர் பீம் இருக்கு, டி பீம் இருக்கு, அதுக்கப்புறமே லிண்டல்ஸ் இருக்கு. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ? ஸோ இது கொஞ்சம் எனக்கு இதெல்லாம் வரும், அதை பத்திலாம் ஒன்றும் இல்லையா? சரி சரி. Then we are having continuous beam also, and these 2 chapters is only for flexure, that is only design is only for bending, only for bending. அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3வது சாப்டர் தான் இதுல உள்ள எல்லா இதுல படிச்ச பீம்ஸ்ல ஃபிளெக்சருக்கு அப்புறமும் சேர்த்து நம்ம எதுக்கும் சேர்த்து நம்ம அடுத்தால ஷியர்ங்கிறது ஒரு செப்பரேட் சாப்டர்ல தான் நம்ம படிக்கிறோம். பட் as a complete design of a beam, ஒரு complete design of beam na, it includes both the design for flexure as well as bending as well as for shear also. But academic purpose complete design, whether you are designing practically or in field க்கு நம்ம டிசைன் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பா complete design இருக்கணும். complete design இருக்கணும்னா flexure-க்கும் டிசைன் பண்ணணும், that is bending-க்கும் டிசைன் பண்ணணும், shear-க்கு டிசைன் பண்ணணும். பட் இது சிலபஸ் அகாடமிக் பர்பஸ்னால நமக்கு அது என்ன வேற ஒரு தனி சாப்டர் ஹெட்டிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. Are able to follow? Now next. Now in the 3rd unit we will have regarding slab. Slab is also a flexural member, but it is a thin flexural member. So when compared to beam compare பண்ணி பாக்கும்போது அதனுடைய thickness கம்மி. All other details I will take up when I will take that chapter. So design a one way slab and staircase by limit state method. The method
the approach we are following is only the limit state approach, and design of two-way slab. So I will explain in detail when I handle that concerned chapter. And the chapter edukumbodhu adha nama detail paathom. It's only a brief introduction today. So now நாலாவது unitல we are going to discuss about the design of columns again by limit state method, then column footings by limit state method. And the last unit is concerned with the design of very popular method nowadays is steel structures. And in steel structures, we are also the same approach here also we are following here. இது இப்பதான் வந்துச்சு லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் வந்து ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இப்பதான் கொண்டு வந்தாங்க. லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் கான்கிரீட்ல நம்ம கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே வந்துருச்சு. பட் ஸ்டீலுக்கு ரொம்ப ரீசெண்டா தான். அதனால கோடை இப்பதான் ரிவைஸ் ஆயிருக்கு. IS 800 2007 ரொம்ப லேட்டா தான் ரிவைஸ் பண்ணிருக்கிறோம். சோ அதனால இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னால we are following only the working stress approach. இப்பதான் நம்ம ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு இந்த அப்ரோச்லயும் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதனால இப்ப RCC ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் சரி, the approach or the design method or the design philosophy is only the limit state approach. So this is a brief introduction regarding what you study in the subject of structural engineering throughout this semester. இந்த செமஸ்டர்ல நீங்க படிக்கக்கூடிய இந்த 5 யூனிட்டை பத்தி நான் இப்ப சொல்லியிருக்கேன். Are able to follow? Now my lecture, the present lecture is restricted to unit 1 and that to introduction only. Yes. So முதல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்னா அது எதை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படிங்கறத நீங்க முதல்ல தெரியும். So I will be using the board very frequently. Sir, and the gentle. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, it is concerned with analysis and design. I will explain the difference also by an example also. Analysis and design of the various types of structures. If it is a building, the structure the whole building is a structure. And it has different parts, and those parts we call it as structural elements. The different parts of a structure we call it as structural element. So in the structural engineering la nama main concentrate பண்றது structural elements, that is beams, slabs, column, these are called in a structural element. Structural element நம்ம எப்போ சொல்லணும் அப்படின்னா, when it is able to transfer the load coming over it to the அடுத்த structure to the structural element below. For example, முதல்ல ஸ்லாபுக்கு மேல இருந்து வரக்கூடிய லோட் சல்ஃபைட், வேற சூப்பர் இம்போஸ் லோடு, அதுல இருந்து ஸ்லாப்ல இருந்து வரக்கூடிய லோடு பீமுக்கு போகணும், பீம்ல இருந்து காலத்துக்கு போகணும், காலத்துல இருந்து திருப்பி காலம் ஃபுட்டிங், then ultimately to the ground. Now there are two types of construction, framed construction and load bearing structure. Load bearing structure na வாலுமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் தான். framed structureல வால் ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் கிடையாது. ஏன்னா லோடு வந்து நேரா காலத்துக்கு போயிடும், பீம்ல இருந்து ஸ்லாப்ல இருந்து பீம்ல இருந்து காலத்துக்கு போய் காலத்துல இருந்து நேரா எதுக்கு போயிடும், ஃபுட்டிங் போயிடும். சோ அந்த இதுல வரும்போது வால் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் கிடையாது. சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்தளவுல நம்ம எதை படிக்க போறோம் அப்படின்னா, அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன். மெயின்லி இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சப்ஜெக்ட் பொறுத்தளவு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்ஸ். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ? சரி, இப்போ now you should know what is the difference between analysis and design. So I will draw a simple sketch. I will consider an example of a beam. For example,
இப்போ அனாலிசிஸ்க்கும் டிசைனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, in the analysis the sectional dimensions are known. So as you see in the sketch, so for example, just a small example, so the width of the beam is 230 mm and the overall depth of is 400 mm. So இது பிராக்டிகலா பொறுத்தளவுல ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சருடைய ஸ்ட்ரெங்த் நம்ம செக் பண்ணணும். ஃபார் செக்கிங் the stability of the structure or the strength of the structure, then you can proceed this part, that is analysis part. But mostly the structural engineer is concerned only with the design. Designல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, we are actually proportioning the sizes. So we are designing the breadth of the beam, we are designing the depth of the beam, and also being an RCC structure we should design the reinforcement also, AST. So படத்துல நான் காமிச்சிருக்கிறது ஒரு singly reinforced beam, that is reinforcement only on the tension side. So அப்ப அனாலிசிஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ்க்கு நமக்கு முதல்ல நல்லா தெளிவாக என்னது டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அனாலிசிஸ்ல செக்ஷன் உடைய டைமென்ஷன் கொடுத்துருவான், புரியுதுங்களா? டைமென்ஷன் கொடுத்துருவான், புரியுதுங்களா? நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், எவ்வளவு லோட் கேரிங் கெபாசிட்டி அல்லது எவ்வளவு மொமெண்ட் தாங்கும், மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ், இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலை. எதுல? அனாலிசிஸ்ல. டிசைன்ல நமக்கு லோடு கொடுத்துருவாங்க. ஃபீல்ட்ல பொறுத்தளவுல நம்ம என்ன பண்ணணும், we are having the codes IS 875 part 1 and part 2. அதன் மூலமாக லைவ்ல நிறைய வேரியஸ் லோட எடுத்துருவோம். லோட எடுத்து விட்டு நம்ம ஆக்சுவலா டிசைன் பண்ணுவோம். டிசைனிங் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், you should design proportion the sizes, you should design the breadth of the beam, you should also design the depth of the beam also, and depending upon the type of the beam. இப்ப நான் படத்துல காட்டி இருக்கிறது singly reinforced beam, that is reinforcement only on the tension side, only on the என்ன side, என்ன tension side, because when a beam bend ஆகும்போது both type of stresses are formed. ரெண்டு type of stressமே வரும், that is both compression as well as tension. Are you able to follow? So ஒரு flexural member bend ஆகும்போது ரெண்டு type of stressமே வரும், that is compression வரும், tension வரும். We call that as bending compression, and the tension we call it as bending tension. So concrete பொறுத்தளவுல it is very strong in compression, that is a property of concrete, but it is very weak in tension. But regarding steel, it is equally strong both in tension as well as in compression. So அதனால இங்க வரும்போது இந்த, for example, this is a neutral axis where the stress is 0. So above the neutral axis we are having compression, and below the neutral axis we are having tension. Now the concrete is not able to take tension. Concrete nala tension nala edukka mudiyala. So and this comes to rescue as a friend. This comes, which comes, this steel comes, or able to follow. So we are reinforcing. You can also reinforce on the tension side. Usually it is reinforced on the tension side to take up the tensile stresses. And since steel is equally strong in compression also, in case of காலத்துல பொறுத்தளவுல to decrease the size of the columns also, to increase the compressive strength. அதே இது plain cement concreteல போட்டீங்கன்னா நீங்க பெரிய காலம் பெரிய சைஸா போடணும். அதே இது நம்ம வந்து reinforcement கொடுத்தோம்னா you can reduce the sizes. So steel is used since it is equally strong both in compression as well as tension. So நம்ம என்ன பண்றோம், to increase the compressive strength also we can use. In case of columns, in case of beams also you can use, and then we call that as a doubly reinforced beam when you are even reinforcing. So compression style நம்ம reinforce பண்ணோம்னா we call it as a doubly reinforced beam. நான் இப்போ படத்துல காட்டுனது ஒரு singly reinforced beam மட்டும். இது எதுக்காக, அனாலிசிஸ்க்கும் டிசைனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அனாலிசிஸ்ல செக்ஷனல் டைமென்ஷன் கொடுத்துருவாங்க, நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதனுடைய லோவர் கேரிங் கெபாசிட்டி அல்லது செக் பண்ணணும் whether it is in the structure is safe or not within the permissible stresses. அதான் working stress approach. அதுல பார்க்கும்போது we will see in detail. But டிசைனுக்கும் போது நம்ம கண்டிப்பா breadth design mostly இந்த மாதிரி flexural members-ல breadth வந்து உங்களுக்கு length வந்து பிளான்லயே தெரிஞ்சிரும், breadth வந்து usually width of the support தான் நம்ம usually நம்ம எடுக்கிறோம். அதனால the main process வந்து main எய்ம் வந்து என்ன அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் தி பீம் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும். பீமை பொறுத்தளவுல நம்ம டிசைனை பொறுத்தளவு இது கண்டுபிடிச்சா போதும். So this study is a study related to the principle of analysis and design of various types of structures. In the subject பொறுத்தளவுல we are concerned with a structural element and the structural yes. So this you can skip that. அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. So different இந்த sketchல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் different elements காட்டியிருக்கிறேன். That is, this is the column, so this is the foundation, so this is a beam, so this is what is it called, என்ன போட்டுருக்குதுமா,
yes, this is a primary beam and that is the secondary. And that is secondary. This படத்துல வந்து different structural elements காட்டியிருக்கிறேன். Next. சரி, இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டோம். So what is the aim of the structural design? கண்டிப்பாக மெயின் எய்ம் ரெண்டு தான். The structure should be safe. Structure should be safe because the society demands security in the structure it occupies. கண்டிப்பாக முதல் prime requisition safety. Otherwise what will happen? The structure will collapse. Structure will collapse. That is a very important consideration. Very important consideration in the design. Very important aim. So அடுத்தது வெறும் strength மட்டும் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. கண்டிப்பாக அது என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பர்பஸஸ் அந்த பர்பஸை அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஃப்ளோர்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டேக் த ஃபர்னிச்சர். புரியுதா? வி ஷுட் சிட் கம்ஃபர்டபிளி. நம்ம எல்லாம் கம்ஃபர்டஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் லே பண்ணோஸோ என்னென்ன பர்பஸுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கணுமோ அந்த பர்பஸை அது என்ன பண்ணணும்? சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட் பேர் தான் சர்வீஸ் ஆஃப் தி ரெக்குவயர். அப்போ டிசைன்னா கண்டிப்பாக முதல்ல திஸ் இஸ் வெரி பிரைம் ரெக்குவயர்மெண்ட், தட் இஸ் சேஃப். அடுத்து கண்டிப்பா யூ ஷுட் பி ஆல்சோ என்னது சர்வீசபிள். வெறும் சேஃப்டி மட்டும் இருந்து சர்வீசபிலிட்டி இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் யூஸ்ஃபுல். இட் வில் நாட் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ அடுத்தது என்னதான் இது ரெண்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அல்டிமேட்லி இட் ஷுட் பி எக்கனாமிக்கல். எக்கனாமிக்கல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அது ரெண்டு காஸ்ட் இருக்கு. முதல்ல இனிஷியல் காஸ்ட், அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட், அதுலயும் எக்கனாமிக்கலா இருக்கணும். அதே சமயத்தில் மெயின்டெனன்ஸ்ல எக்கனாமிக்கலா இருக்கணும். புரியுதா? தீஸ் ஆர் த எய்ம்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன். இந்த ப்ராசஸ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சுவலா முதல்ல ஒரு கிளையண்ட்டும் ஒரு இன்ஜினியர் சந்திக்கும் போதே ஆரம்பிச்சிரு. when he starts his appreciation his requirement, clients requirement appreciate பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது this process starts. எந்த process ஸ்டார்ட் ஆகுது? structural design ஸ்டார்ட் ஆகுது. are able to follow structural design start. அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெக்குவயர்மெண்ட் வச்சுட்டு he will prepare the plan. ஒரு பிளான் ப்ரிப்பேர் ஆனதுக்கு அப்புறம் டிபெண்டிங் அப்பான் the type of the construction, type of the என்னது construction, he will prepare the general structural scheme. that is எங்கெங்க பீம் வரணும், எங்கெங்க என்னது ஸ்லாப் வரணும், எங்கெங்க காலம் வரணும், இதெல்லாம் அவர் அதுக்கப்புறம் அந்த client requirement finalize பண்ணதுக்கு அப்புறம் he will decide. Now it is ready for detailed design. So detailed designக்கு முன்னால என்ன ஒரு process இருக்கு, அது we call that as structural analysis. Structural analysis. So load உடைய effect கண்டுபிடிச்சு, effects of the load அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு mathematically evaluate பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we can proceed to the structural design part. So structural design part is preceded by structural analysis. So structural plan ஒன்னு முதல்ல ரெடி பண்ணுவாங்க. ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் detailed structural analysis, then that is followed by detailed structural design, and finally we will have the taking of quantities, that is we will arrive the estimated cost of the project. The whole process now we call that as design. Okay, now yes, இப்போ இந்த structural designல கண்டிப்பாக நம்ம இஷ்டம் போல ஆளாளுக்கு ஒருத்தர டிசைன் பண்ணக்கூடாது. So another you should be properly guided. You should be properly guided. அதுக்காக தான் எந்த இதுக்குனாலும் we are having the codes. So we are having the codes of practice. இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சப்ஜெக்ட்ல ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பத்தி படிக்கிறோம். ஆர்சிசியும் படிக்கிறோம், ஸ்டீலையும் படிக்கிறோம். ஆர்சிசிக்கு எஸ் ஆர்சிசிக்கு நம்ம IS 456 2000, அதே மாதிரி IS 875 this is for taking loads. அது எந்த ஸ்டீலானும் சரி ஆர்சிசி அந்த லோடுக்குன்னு வரணும்னா நம்ம லோட் கால்குலேஷன் எஸ்டிமேட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு IS 875 part 1, IS 875 part 2. IS 875 part 1, IS 875 part 1 டெட் லோட பத்தி there is self weight, unit weight of the materials will be given. அதை வச்சு நம்ம டெட் லோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கலாம். லைவ் லோடு வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் the type of the building, type of the occupancy and the type of the room பொறுத்து லைவ் லோடும் அதுல கொடுத்திருப்பாங்க. புரியுது? அதுவும் அதனால லோடு வேணும்னா நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். IS 875, IS 875 part 2. பட் நாங்க இப்ப கிளாஸ்ல நம்ம ஹேண்ட் புக் யூஸ் பண்றோம். So but actually it is better to use code book. Better to use and always refer code book. So அதுக்கு அப்புறம் இப்ப ஸ்டீல் in the latest approach, that is limit state approach la we are having the latest revised code, that is IS 800 2007. புரியுது? அதனால கோட் உள்ள வேல்யூவை நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும். நம்மள அதை இன்ட்ரோட் பண்ணி அதை இன்க்ரீஸ் பண்றதோ கூட்டவோ கூடாது. அதுல என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்கோ அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணணும். The money should be used as such. Okay. Now so இப்போ நம்ம structural design பார்த்தோம். So இந்த டிசைன் பார்க்கிறதுக்கு now actually these are the four methods accepted by the codes of practice. Codes of practice. So for RCC structure, here this discussion is only for RCC structure, that is an working stress approach and another ultimate strength method,
limit state method and methods based on experimental investigation. So I am giving a brief introduction covering all these. Next lecture la we will deal about the working stress method. So இப்போ ஒவ்வொரு மெத்தட்லயும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்ங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So முதல்ல working stress method. So working stress method இந்த மெத்தனுடைய கிரெடிட் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னால எல்லாம் தம் ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணாங்க. இந்த மெத்தட் இட் வாஸ் எவால்வ்ட் அரவுண்ட் 1900. அந்த டைம்ல தான் இந்த ஹூக்ஸ் லா So after all, application of science is only engineering. So அதனால around 1900 க்கு முன்னால பூரா எல்லாம் தம் ரூல் தான் அல்லது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் கட்டணும். அதுக்கப்புறம் சயின்டிபிக் பேசிஸ்ல வந்த முதல் மெத்தட் இந்த மெத்தட் தான். எந்த மெத்தட்? working stress method. So it is evolved around 1900 and it was pioneered by a German professor Mars. It was developed by him. So this is the first scientific and theoretical method accepted by courts of practice. முதல்ல ஏன் அப்படின்னா அந்த நேரத்துல தான் நான் இப்போ ஜஸ்ட் சொன்ன மாதிரி அந்த ஹூக்ஸ் லா that is stress is directly proportional to strain within elastic limit. இந்த கான்செப்டை அப்படி apply to the materials like concrete and steel. Concrete steel apply பண்ணி then we had that other base பண்ணி analysis procedures and design procedures were evolved. So it is also called as modular ratio method. இந்த modular ratio எங்க வரும் அப்படின்னா engineering mechanicsல composite sectionல வரும். Again it is an elastic constant. Elastic என்னது constant. So அத அப்படியே நம்ம அந்த notation யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். We are slightly modifying for our RCC structure. So it is also called modular ratio method. The modular ratio க்கு symbol, so we are having small m. So இது classical elastic theory பிரகாரம் it is a ratio of Young's moduli. Young's modulus of the material. So strictly speaking அதே ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண நம்ம இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா it can be either so ES by EC. நம்ம இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? we are slightly, code has slightly modified and code has given a separate formula for finding the modular ratio. So அந்த modular ratio term மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு we are considering other factors also. Long time effects, creep, shrinkage, இந்த factors எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி இந்த code is given a formula. புரியுது? அவன் நம்ம கோட் கொடுக்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம அப்படியே தான் யூஸ் பண்ணி ஆக வேண்டும். So அதனால m equal to 280 divided by 3 into sigma CBC. So where this sigma CBC அப்படிங்கிறது என்னன்னா permissible stress. Permissible stress. இந்த முதல் C வருங்கிறது it denotes என்னது concrete, second B வருது bending and this is என்னது bending compression. It is a permissible compressive stress in bending compression. So modular ratio term மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோமே ஒழிய நம்ம கோட் வந்து is giving a separate formula when you are going to apply for concrete and concrete the working stress approach in the analysis and design procedures. So அதனால So modular ratio மெத்தட்ங்கற அதனால இந்த mங்கற டேர்ம் வருது. அதனால modular ratioங்கறத யூஸ் பண்றதுனால we are calling that as modular ratio method and we are calling that as elastic stress method. இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம்? Stress is proportional to strain. So அதனால என்ன சொல்றோம்? Concrete and steel act together as a composite section and they behave elastically at all stages. அதான் அப்ப அந்த strain Hooke's law உடைய கான்செப்ட we are applying to the materials concrete and steel. That is why so elastic concept யூஸ் பண்ணனால தான் we call this method as என்ன method? Elastic method. So working stress method can also be called as modular ratio method னு சொல்லலாம். என்ன மெத்தட்னு சொல்லலாம்? working stress method னு சொல்லலாம். மெயின் கிரெடிட் என்ன அப்படினா this is the first scientific method and theoretical method. அதுக்கு முன்னால தியரியே கிடையாது. only based on thumb rules experience வச்சு தான் கட்டி இருக்காங்க. or able to follow இதான் இதனுடைய அதுக்கு அப்புறம் moreover this method has been கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராக்டிஸ்ல ஒரு 75 இயர்ஸ்க்கு மேல இந்த மெத்தட் இருந்ததனால இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் which have an age of 75 years 75 ஆண்டுகளுக்கு மேல வயதான கட்டிடங்கள் எல்லாம் they are all proof and testimony for these structures. அதனால தான் இது ஈஸியா கவர்மெண்ட் சுவிட்ச் ஓவரே பண்ணல.
ஸோ அதனால நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் முதல்ல இது எதுல இந்த மெத்தட் தான் நாங்க படிச்சது. நாங்க படிச்ச கரிக்குலத்துல ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் தான். அப்போ கோடுல அது முன்னால இருந்துச்சு. இந்த செகண்ட் தட் இஸ் த லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ங்கிறது அப்பெண்டிக்ஸ்ல இருந்துச்சு. இப்போ மாறிச்சு. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, கவர்மெண்டே சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அது இட் ஹஸ் சோ மெனி அட்வான்டேஜஸ். ஸோ அதனால இப்போ நம்ம நவடேஸ் வி ஆர் யூசிங் ஒன்லி லிமிட் ஸ்டேட் அப்ரோச். பட் ஒரு 75 ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட 75 ஆண்டுகளாக இருந்த மெத்தட் இந்த மெத்தட் தான், ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட். ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்மிங் வெல் provided it should have proper maintenance also. So அடுத்தால so அதனால the structures is the merit of this method. The structure designed by working stress approach have been performing satisfactory for over many years, for more than nearly 70 years. கிட்டத்தட்ட 75 ஆண்டுகள் புழக்கத்தில் உள்ள மெத்தட் இந்த மெத்தட். என்ன மெத்தட்? ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட். எஸ். ஆனா இதனுடைய டிராபேக் என்ன அப்படின்னா I will so என்னுடைய கான்செப்ட சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு I am drawing a curve. So this is FCK. So இப்ப நான் படம் இந்த போர்டுல வரைஞ்சிருக்கிறது, this is a strain sustain curve for concrete. In the method the sections are proportioned that they should be stressed only within permissible stresses. So concrete க்கு ஒரு factor of safety, அதுக்கு எந்த விதமான experimental basis லாம் கிடையாது. It is a random number. It is a random number. Concrete க்கு 3, that is factor of safety. For steel is 1.8. So for example, concrete க்கு factor of safety எதுல கொடுக்கணும் அப்படின்னா on the cube strength, that is on the ultimate strength. So for this is படத்துல பாத்தீங்கன்னா the 15 Newton per mm square, we call that as characteristic strength. So that is FCK. அதாவது எப்படின்னா ஒரு 100 for example characteristic strength என்னன்னா ஒரு 100 கியூபை டெஸ்ட் பண்ணி அதுல 95 cubes you should give this favorable value. எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்கணும்? 15 Newton per mm square, because it is based on statistical interpretation. So அதனால ஒரு 100 கியூப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100% சொல்லி இருக்காங்க கோடுல. அதெல்லாம் இப்ப டீடைலா இப்பத்துல பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இதனுடைய கான்செப்ட் சொல்றதுக்காக நான் இப்போ ரொம்ப குறைச்சு சொல்றேன். சோ கியூப் ஸ்ட்ரெங்த், அதாவது ஒரு 100 கியூபை டெஸ்ட் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட 95 கியூப்ஸ் என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும்? 15 நியூட்டன் per mm square கொடுத்தா அந்த ஸ்ட்ரெங்த் பேர் தான் என்ன சொல்றது? கேரட்டிக் ஸ்ட்ரெங்த்னு பேர். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ? அந்த டைம் அது என்ன பண்ணணும்? ஒரு 100 கியூபை காஸ்ட் பண்ணணும். அதை ஒரு 150 mm by 150 mm கியூப்ல காஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன 28 days கியூர் பண்ணணும். 20 days கியூர் பண்ணி அதை கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிமெண்ட்ல உடைக்கணும். உடைக்கும் போது என்ன ஸ்ட்ரெங்த் வருதோ at the time of breaking என்ன வேல்யூ வருதோ ஆக்சுவலி ஒரு 1:2:4, that is nominal mix. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள நாமினல் மிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1:2:4. அந்த மிக்ஸ்ல நம்ம காஸ்ட் பண்ணோம்னா கியூபை காஸ்ட் பண்ணி லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிமெண்ட்ல நம்ம உடைச்சோம்னா at the time of breaking if you are getting a value of 15 Newton per mm square for how many cubes? 95 cubes. nearly எவ்வளவு cubes கொடுக்கணும்? then only you can accept that value. அந்த வேல்யூ தான் characteristic value ன்னு சொல்றோம். புரியுதா? that is அப்ப கான்கிரீட் பொறுத்தளவுல working stress மெத்தட்ல factor of safety 3 is given on the ultimate strength. புரியுதா? ultimate strengthல கொடுத்திருக்கு. ஆனா ஸ்டீல பொறுத்தளவுல we are giving on the yield strength. So this is FFI. So this is FFI. So here FFI is the characteristic strength of steel, that is 250 Newton per mm square. The working stress approach காங்கிரீட்டுக்கு 3, ஆனா எதுல கொடுக்கணும்? கியூப் ஸ்ட்ரெங்த்ல கொடுக்கணும். அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெங்த்ல கொடுக்கணும். அதே ஆனா ஸ்டீல பொறுத்தல we are giving அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மைல் ஸ்டீல் was in practice. அதனால factor of safety was given on mild steel. So mild steel எவ்வளவு அப்படினா
So in the 250 la 1.8. So permissible stress, for example, the working stress approach la concrete evla varano, if you are using this, we call this as M15. M15 arunda, for M15 ஸோ பார்த்துக்கோங்க, காங்கிரீட் இப்போ ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ரோச்சில் அதனுடைய அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கு? 15 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர். ஆனால் மெட்டீரியல் எது வரைக்கும் தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகலாம்? 5 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் தான். நம்ம அப்போ மெட்டீரியல் we are designing in such a way, their members are proportion, the materials will be stressed or they have to be stressed only within 5 Newton per mm square. அதுக்கு மேல போச்சுனா we call that as another structure is not safe. Though we still have an enormous reserve energy. ஏன்னா ultimate வந்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 15 இருக்கு. ஆனா நம்ம we are stressing only. For example, இது இங்க தான் வரும், ரொம்ப very low value. So we are using இந்த working stress approachல ஏன் இந்த பாயிண்ட்காக for this explanation. The working stress method results in comparatively larger section. ஏன் larger section வருது அப்படின்னா மெட்டீரியலை நம்ம ரொம்ப தான் கம்மியா தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம். அதான் இதனுடைய டிராபேக். ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடோட டிராபேக் புரியுங்களா? ஸ்ட்ரெங்த் நல்லா கொடுத்தாலும் கூட எக்கனாமிக்கலா comparatively you will be having a longer size and you will be using more reinforcement also. reinforcementum நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ காங்கிரீட்டை பொறுத்தளவில் நம்ம என்ன பண்றோம்? 15 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயரா இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளவுதான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம்? 5 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர். இதான் அது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ரோச். இதே ஸ்கெட்சை I can use for this another ultimate load method also, as well as for the current method, limit state approach method. புரியுதுங்களா? சோ இதுக்கு வந்து அப்ப காங்கிரீட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 3, ஸ்டீலுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 1.8. இதுக்கு எந்த விதமான பேசிக் என்னது எவிடன்ஸோ ஒண்ணுமே கிடையாது. as such based on காலங்காலமாக தொன்று தொட்டு வந்தனால ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு அதை அப்படி கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு ரியலிஸ்டிக் இன்டர்பிரேஷன் கிடையாது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ரோச். அதனால தான் சோ என்னன்னா மெயின் கன்சிடரேஷன் ஸ்ட்ரெங்த் கன்சிடரேஷன்ங்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க? சோ ஆனா ரிசல்ட் என்னாச்சு? கம்பேரிட்டிவ்லி யூ ஆர் கெட்டிங் எ லார்ஜர் சைஸ் ஆர் ஏபிள் டு. சோ தட் இஸ் தி டிராபேக் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். சோ இதான் சோ ஹையர் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீல். So காஸ்ட்லி டிசைன் வரும். பட் 75 ஆண்டு காலமாக இன்னைக்கு எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பூரா அதை வச்சு தான் கட்டி இருக்கிறோம். உண்மையிலே they are performing satisfactorily. அதான் அதனுடைய சாட்சி, அதான் மெத்தடுக்கு சாட்சி வந்து அதான் ப்ரூஃப். சரி, now அடுத்த நெக்ஸ்ட் இந்த மெத்தட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தால திஸ் மெத்தட் lived very short while. இந்த அல்டிமேட் லோட் மெத்தட்ங்கிற ரொம்ப ஷார்ட்டா ஒரு 50s to 70s தான். ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சோ இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க. சோ 5 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். இதே எக்ஸாம்பிள் அடுத்த மெத்தட் 5 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு? அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெங்த் எவ்வளவு இருக்கு? 15. So still the reserve energy available is 10 Newton per mm square. So அப்போ இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ண? They wanted to explore this energy available. இத அவைலபிள் யூஸ் பண்ண நினைச்சாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க? They increase the load. Working method la porthala working says only working load. Here the loads are increased by a factor. We call that as load factor. That is why it is also called as another load factor method. So adha pathina service loads are multiplied by load factors to get ultimate design load. So inga design load nu kondu vandu we are increasing the load so that we can use the reserve energy available. You know, 5 Newton per mm square difference, we are having 10 Newton per mm square. So engineers wanted to use this energy available in the material. 5 Newton ரொம்ப கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு? 10 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சனால ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த எலாஸ்டிக் ஸ்டேஜ்ல இருந்து இங்க எலாஸ்டிக்ல இருந்தது they have crossed to என்னது கிட்டத்தட்ட நல்லா ஃபுல்லி பிளாஸ்டிக்கே வந்துட்டாங்க இந்த மெத்தடை பொறுத்தளவுல. புரியுங்களா? எந்த மெத்தடு? அல்டிமேட் லோட் மெத்தட்ல. ஸோ அதனால ஸோ என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the materials can be stressed up to 10 Newton per mm square. ஏன்னா இது ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டேஜில் மட்டும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது டிஸப்பியர். ஏன்னா it has led to the development of the other method, that is the present method, that is the limit state method. ஏன்னா limit state method ரெண்டு காம்பினேஷன். நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய limit state method, it is a combination of both these method, that is ultimate load method and the working state. ரெண்டு மெத்தடினுடைய
அட்வான்டேஜஸ் மட்டும் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ண மெத்தட் தான் என்ன மெத்தட், லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். அதனால தான் ரொம்ப நாள் கவர்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் சஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் கூட இப்போ எல்லாருமே now it has been made compulsory, it has been made. ஏன்னா it retains the merits of both the method, that is working stress method as well as ultimate load method. So இந்த ultimate load methodல பாருங்க, இதுல 5 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். ஆனா இங்க எது வரைக்கும் நம்ம அலோ பண்றோம், இங்க எது வரைக்கும் அலோ பண்றோம், 10 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயருக்கு அலோ பண்றோம். புரியுதா? even now strength is not disturbed. இப்போமே என்ன ஏன்னா you can go up to 15 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர், அது வரைக்கும் போகலாம். ஆனா நம்ம இப்போமே நம்ம என்ன தான் போறோம், 10 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர் தான் போறோம். ஆனா என்ன டிராபேக் ஆச்சுன்னா ஸ்ட்ரெங்த்னால ப்ராப்ளம் வரவே இல்லை. எதனால ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா சர்வீசபிலிட்டினால ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. என்ன ஆச்சு, ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் became so thin, so they were not serviceable, they were not என்னது. அப்போ இந்த கேம் ஆஃப் த டிசைன்ல ஒரு முக்கியமான டிசைன்ல ரெண்டாவது பார்ட்ல இது என்ன ஆச்சு, it has started failure. so அதனால தான் அந்த மெத்தடை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியல. அதனால தான் இதே கான்செப்ட் அடுத்த மெத்தட்ல ஸ்ட்ரெங்த் கான்செப்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு. அல்டிமேட் கான்செப்ட் தான் நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ல ஸ்ட்ரெங்த் கான்செப்ட் we are using the same concept with slight modification or able to follow. so இங்க 10 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர்ல 10 நியூட்டன் per mm ஸ்கொயர்ல வந்தனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து it became very thin ஆச்சு. தின்னானனால உங்களுக்கு என்ன ஆகி போச்சு, ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் were not, elements were not serviceable. so strengthனால ஃபெயிலியர் வரல, only எதனால they cannot be effective put in use, ஒழுங்கா எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியல. அதனால தான் ரெண்டு மெரிட்டையும் சேர்த்து வச்சு ஃப்ரேம் பண்ண மெத்தட் தான் என்ன மெத்தட், லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். அதான் அடுத்த மெத்தட். புரியுங்களா? அங்க வரும்போது so 0. oh sorry, here it is you can have up to yes 10 Newton per mm square. yes அங்க வரும்போது இப்ப அடுத்த மெத்தட் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மெத்தட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0. this is allow permissible stress, this is for working stress approach. இப்போ இதை பொறுத்தளவில் நம்ம அடுத்த மெத்தட் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெங்த்லையும் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணணும், ஸ்ட்ரெங்த்லையும் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது, சர்வீசபிலிட்டிலையும் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. இதுதான் மெயின் கன்சிடரேஷன். ஏன்னா ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்ல ஸ்ட்ரெங்த்ல பிரச்சனை இல்லை, புரியுங்களா? இதுல பொறுத்தளவுல ஸ்ட்ரெங்த்ல பிரச்சனை இல்லை, ஆனா சர்வீசபிள்ல பிரச்சனை வந்துருச்சு. ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்ல காஸ்ட்லி டிசைன், கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜர் சைஸ். சோ நம்ம வந்து எக்கனாமிக்கலாவும் இருக்கணும், அதே சமயத்துல எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ், தட் இஸ் சேஃப்டி as well as உங்களுக்கு என்னது, that is strength, serviceability satisfy ஆகணும். அப்படிங்கறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா so semi elastic concept. so இது fully plastic போயிடுச்சு. so நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம், the allowable stress in case of limit state method in case of bending compression is 0.446 FCK. so for example approximately it will come around 0.5 into 15, so 7 Newton per mm square. அப்போ இந்த அப்ரோச் பிரகாரம் the material can be stressed up to 7 Newton per mm square. so this is ultimate method. and this is working stress method. so இப்போ லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ல நம்ம materials can be stressed up to only 7 Newton per mm square, but both the conditions are satisfied, that is சேஃப்டியும் satisfy ஆகுது, சர்வீசபிலிட்டியும் satisfy ஆகுது. அதனால தான் so அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்ட்ரெங்த் கான்செப்ட் the limit state approachல strength concept இங்க இருந்து ultimate load இருந்து எடுத்துக்கிட்டு serviceability concept again for serviceability concept we will be still using only working load or the characteristic load. ஆனா டிசைனை பொறுத்தவரை we will be increasing the load to explore the energy available, to explore the reserve energy available. reserve energy use பண்ணனுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், we are using the ultimate strength concept in the strength for strength consideration in the limit state approach, and for serviceability consideration we are using working stress approach. so ரெண்டிலேயும் உள்ள மெரிட் மட்டும் வச்சு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண மெத்தட் தான் the next method, that is அடுத்தது next இதுதான் limit state method. now this is the method currently used in practice. இப்ப எல்லாரும் போத் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்,
Nowadays, even government also. Now it has been made compulsory. This is the primary method of design. இப்போ கோட்ல பொறுத்தளவு IS 456 2000ல நாங்க படிக்கும்போது 1964 அந்த கோடை யூஸ் பண்ணோம். அங்க வரும்போது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் தான் முதல்ல இருக்கும். திஸ் மெத்தட் அப்பெண்டிக்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ இந்த மெத்தட் IS 456 2000ல இது உள்ள இது இதான் மெயின் கண்டென்ட், அது அப்பெண்டிக்ஸ், இது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட். சோ இப்பவும் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா you can use as an alternative method, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் this is the primary method nowadays. ஏன் அப்படின்னா it retains the advantages of the previous two method, that is ultimate load method as well as working stress method. ரெண்டு மெத்தடுடைய அட்வான்டேஜஸ் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றதுனால தான் இந்த மெத்தட் இப்போ புழக்கத்துல வந்து இதுவும் மோர் தென் 25 இயர்ஸ்க்கு மேல நம்ம இப்போ பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சோம். சோ அதனால இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கட்டுறது எல்லாமே டிசைன்ஸ் போறோம். only we are following only this approach. Yes. So limit state design is a rationalized method which considers overall behavior. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா it covers all the forms of failure. என்னென்ன ஃபெயிலியர் வருமோ அதெல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி எது ஒஸ்டா வருதோ அதுக்கு டிசைன் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பீம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன லிமிட் ஸ்டேட்லாம் வரும் அப்படின்னா பெண்டிங் வரும், வெறும் பெண்டிங் மட்டும் வரதில்லை, ஷியரும் வரும், பெண்டிங்கோட சேர்த்து டிஃப்ளெக்ஷனும் வரும். சோ இந்த மூணுலையும் பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீமை பொறுத்தளவுல பெண்டிங். சோ அப்ப நம்ம டிசைன் பண்றது பெண்டிங் டிசைன் பண்றோம், புரியுதுங்களா? வேற என்னென்ன ஃபெயிலியர்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? ஷியர்னாலையும் ஃபெயிலியர் வரலாம், அல்லது டிஃப்ளெக்ஷனால எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியாமலும் போயிடலாம். சர்வீசபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. சோ இட் கவர்ஸ் ஆல் தி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர். லிமிட் ஸ்டேட் அப்ரோச்சை பொறுத்தளவு எது ஒஸ்டோ எது கிரிட்டிக்கலோ அதுக்கு டிசைன் பண்ணணும். அதற்கு தொடர்புடைய என்னென்ன லிமிட் ஸ்டேட் இருக்கு அதுக்கும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு யூ ஷுட் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் சேஃப். அதனால என்ன ஆயிருது அப்படின்னா லிமிட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது இட் கவர்ஸ் ஆல் தி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் திஸ் மெத்தட். So it covers overall behavior of the structurer at all stages of loading right up to the collapse with a check for both safety. சேஃப்டி கண்டிப்பா இருக்கு, சேஃப்டி கண்டிப்பா நம்ம கொடுத்தே ஆகணும், அது கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, சர்வீசபிலிட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. வேற என்ன தொடர்புடைய என்னென்ன ஃபெயிலியர்ஸ்ல வருமோ அதுக்கும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எது கிரிட்டிக்கலோ அதுதான் நம்ம டிசைன் பண்ணணும். இதை பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாபை பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட் டிஃப்ளெக்ஷன். கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட் என்னது? டிஃப்ளெக்ஷன். பெண்டிங்க்கு திக்னஸ் கம்மியா தான் தேவைப்படும், ஆனா டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு அதிகமாக, பிகாஸ் இட் இஸ் a thin flexural member. thin flexural member இருக்கனால சோ அங்க டிஃப்ளெக்ஷன் ஜாஸ்தி, அங்க கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட் டிஃப்ளெக்ஷன். சோ அங்க டிசைன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா திக்னஸ் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ்க்கு தான் அதிகமா தேவைப்படும், நம்ம அதுக்கு தான் நம்ம அசியூம் பண்ணணும். பட் பீமை பொறுத்தளவுல பெண்டிங்க்கு தான் அதிகமா தேவைப்படும், ஏன்னா அங்க கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட் பெண்டிங். அதே மாதிரி காலத்துக்கு கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட் கம்ப்ரஷன், ஃபுட்டிங் கீழே வரக்கூடிய ஃபுட்டிங் கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட் ஷியர். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், நாம ஒரு பெண்டிங்க்கு எவ்வளவு வருமோ அவ்வளவு பண்ணிட்டு அதை ஒரு 2.5 மடங்கு 3 மடங்கு நம்ம பெருக்கிட்டு திருப்பி செக் பண்ணி பார்க்கணும். சோ பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கிரிட்டிக்கல் லிமிட் ஸ்டேட். சோ இந்த லிமிட் ஸ்டேட் அப்ரோச்ல எது கிரிட்டிக்கலோ அதுக்கு டிசைன் பண்ணிட்டு மத்த எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன வருதோ அதுக்கு என்னென்ன தொடர்புடைய என்னென்ன லிமிட் ஸ்டேட் வருதோ அதுக்கும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு யூ ஷுட் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் தட் லிமிட் ஸ்டேட் ஆல்சோ. சோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா சோ safety, collapse and serviceability at the working load. So இங்க லோட பொறுத்தவரை பெருக்கணும், இது நான் என்னுடைய இதுல சொல்ற லோடுக்கு பெருக்கணும், ஸ்ட்ரெங்த்க்கு வகுக்கணும். So here also increasing the load, ஏனா we are exploring the reserve energy available. So economical considerationக்கு லோட பெருக்கணும், அதே சமயத்துல they should be stressed only within permissible strength, therefore strengthக்கு இங்க வகுக்கணும். So here also we are for getting the design load, we are getting the design load, you should apply it by a factor of safety. We call that as partial factor of safety. Why partially அப்படினு சொன்னா இங்க factor of safety ரெண்டு இடத்துல கொடுக்கணும், லோடுக்கும் கொடுக்கணும், ஸ்ட்ரெங்த் கொடுக்கணும். லோடுக்கு பெருக்கணும், ஸ்ட்ரெங்த்க்கு வகுக்கணும், புரியுங்களா? இங்க பொறுத்தளவுல ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ரோச்ல ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி தான். வெறும் என்னது, கான்கிரீட்டா இருந்தா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெங்த், ஸ்டீலா இருந்தா ஈல்டு ஸ்ட்ரெங்த். இது ரெண்டுக்கு நம்ம ஒரு தடவை ஒரே இடத்துல மட்டும் கொடுப்போம். இங்க ரெண்டு இடத்துல கொடுக்கணும், லோடுக்கும் கொடுக்கணும், எது கொடுக்கணும், ஸ்ட்ரெங்த் கொடுக்கணும். லோடுக்கு கூட்டணும், ஸ்ட்ரெங்த்க்கு வகுக்கணும், லோடுக்கு பெருக்கணும், ஸ்ட்ரெங்த்க்கு வகுக்கணும். சோ அதனாலதான் இங்க வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின்னு சொல்லாம we call that as partial factor of safety. Partial factor of safety for load, partial factor of safety for strength. இதெல்லாம் நம்ம தனியாவே ஒரு சாப்டர் இருக்கிறதுனால அது தனி லெக்சர்ல டீடைல் நம்ம பார்க்க போறோம். It is a brief description of this method. Okay. So அதனால கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னா லிமிட் லோடோ இது இந்த மெத்தட் பிரகாரம் நம்ம டிசைன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா லோடு அதிகமா தாங்கும், அதே சமயத்துல it will be serviceable also and it will be economical also. So that is the merit of this method. Yes. The last ஒரு மெத்தட்,
this is called these methods of a methods based on experimental investigation. இந்த மெத்தட் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ்ல 3 மெத்தடுக்கும் பொருந்தாது. புரியுங்களா? you can compare only the previous 3 methods. you cannot compare இந்த மெத்தடையும் previous 3 methodsையும் கம்பேர் பண்ண கூடாது. ஏன்னா this is strictly based on experimental investigation. இது எங்க தேவைப்படும் அப்படின்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் மாடல் ஸ்டடி. மாடல் வந்து ஸ்கேல்டு மாடலா இருக்கலாம் அல்லது ரியல் சைஸா இருக்கும். இங்க நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் சென்டர்ல நாங்க இந்த மாதிரி கோர்ஸ்க்குலாம் வரும்போது எங்களுக்கு சைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட்டிட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க நம்ம விண்மில் இது இருக்கு. அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டவர்னா ஒரு டவரே எரெக்ட் பண்ணி அந்த விண்ட் ஃபோர்ஸுக்கு ஆக்சுவலா டெஸ்ட் பண்ணி டிசைன் அதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இன்வெஸ்டிகேஷன் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றது டிசைன் பண்றது. தட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் லேட்டரல் ஃபோர்சஸ் தட் இஸ் ஃபார் விண்ட் ஆர் இன் கேஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் டவர்ஸ். In case of dams, the lateral force is water, that is for hydraulic investigation. So அந்த மாதிரி இதுல வரும்போது இந்த working stress method இதெல்லாம் for gravity loading, for another load which is coming down. Here these loads are acting in the sidewards, that is lateral loads. இந்த lateral loadsக்கு வரும்போது கண்டிப்பா அதுக்கும் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண முடியாது. So அதுக்கு வந்து they are based on the experimental investigation. இந்த மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒன்லி a scaled model or என்னது full size structure. ஏன்னா இந்தியா ஃபுல்லா ஏகப்பட்ட நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் டவர்ஸ் தேவைப்படும். அதனால ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டவரே எரெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றதுல நம்ம ஒன்றும் குறைஞ்சு போறது இல்லை. ஸோ அதனால பட் டேமை பொறுத்தளவுல நம்ம கெட்ட போறதே ஒரே டேம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? அதனுடைய ஸ்கேல்டு மாடல் செஞ்சு அதை நம்ம லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணி அதை நம்ம திரும்பி இன்டர்பிரேட் தென் ஃபார் த டிசைன் பர்பஸ். அந்த மாதிரி மெத்தடுக்கு பேர் தான் என்னது? மெத்தட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இஸ் ஒன்லி ஃபார் certain special structures. I have highlighted that also. So structures, the structures designed based on the results obtained from experimental investigation conduct on models or full size or one model scale model இருக்கலாம் அல்லது full size இருக்கலாம். So these are the different methods of structural design. That is working stress method, then ultimate load method, then limit state method. And the method குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can have a comparative study, but you cannot have a comparative study with this method. This is a separate method for special structures like dams and transmission towers. Yes. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, so முதல்ல I define the term structural design. நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல structural design என்னன்னு பார்த்தோம். Structural design என்ன? So proportioning the sizes of the structural elements as well as designing the reinforcement in case of RCC structures. இதான் நம்ம அந்த structural designங்கிறதுல பார்த்தோம். So aim of the structural design, we are having 3 main objectives. என்னது? Structure should be safe, structure should be serviceable, and ultimately it should be economical. இந்த மூணு நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். அடுத்தால இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ப்ராசஸ்ங்கிறது பிளானிங்லேயே ஆரம்பிக்கும் போதே சேர்த்து ஆரம்பிச்சிரு. அதோட சேர்ந்து அந்த பிளானிங் எப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிறோமோ அதோட சேர்த்து ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். தென் என்னது? டீடைல் அனாலிசிஸ், தென் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை டீடைல் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்றதுக்கு நமக்கு இட் இஸ் கைடட் பை கோட்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ், இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட். RCC பொறுத்தளவுல IS 456 2000 and the other code, that is IS 875 part 2 for load க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா IS 875 part 2, IS 875 part 1 for dead load, IS 875 part 2 for live load, then for steel structures IS 800 2007. அதுக்கப்புறம் methods of structural designல ஒரு 4 method, that is working stress approach, then another ultimate load method, limit state method and methods based on experimental investigation. இந்த 4 மெத்தடையும் ரொம்ப சுருக்கமாக இன்னைக்கு பார்த்தோம். இதுல working stress method அடுத்த லெக்சர்ல நம்ம கொஞ்சம் டீடைலா வித் நியூமரிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம். Thank you.